ლაილაი წარმოგიდგენთ პროგრამას ინფორმატორი. მოგესალმებით, ფიქრობ გაინტერესებთ თუ რითი იყო საინტერესო 15 ოქტომბერი ქართული და უცხოური შოუ ბიზნესისათვის. ეთერშია ინფორმატორი ლაილაისთან ერთად და ფიქრობ დაძაბული დღის შემდეგ განტვირთვის საუკეთესო საშუალება შოუ ბიზნესის ამბების მოსმენაა. თბილისის აეროპორტი დღის 3 საათი. სწორედ ამ დროს ჩამოფრინდა თვითმფრინავი მოსკოვი-თბილისი, რომელშიც პოპულარული რუსული ჯგუფი A-Studio იმყოფებოდა. მზის მოყვარულ სტუმრებს სამწუხაროდ თბილისში მზიანი ამინდი არ დახვდათ, მაგრამ მათ სიცივე ნამდვილად არ უგრძნიათ, რადგან აეროპორტის მოსაცდელში უამრავი ხალხი ელოდა, მათ შორის ინფორმატორის გადამღები ჯგუფიც. ჯგუფი სპორტის სასახლეში და აჭარა მიუზიკ ჰოლში მხოლოდ ცოცხალ კონცერტს გამართავს. ამიტომ ისინი ახალი შემადგენლობით ჩამოვიდნენ. მათ ჩამოყვათ რუსეთის მოქალაქე, თუმცა ამერიკელი დრამერი. ჯგუფის მოგზაურობებისთვის დამახასიათებელი კურიოზები არც ამ ვიზიტს აკლდა. ამჯერად თავგადასავალი ჯერ კიდევ მოსკოვის აეროპორტში დაიწყო. თურმე თბილისში ჩამოსვლელთა რიცხვი იმდენად დიდი იყო, რომ ჯგუფს ერთი პერიოდი იმედიც გადაეწურა, რომ მოახერხებდა თვითმფრინავში ჩაჯდომას. როგორც თავად თქვის, ბოლო წუთებში ძლივს მოასწრეს რეგისტრაციის გავლა. რაც შეეხება თავად კონცერტს, რეპერტუარი განახლებულია და სიურპრიზებსაც უნდა ველოდეთ. ჯგუფის სოლისტი პალინა არ უღალატებს თავის სადასტილს. როგორც თავად განაცხადა, ის არ არის შაკირა, რომ шоკში ჩააგდოს საზოგადოება თავისი გარეგნობით. Добавился ли к вашей группе кто-нибудь новый? Я вижу, что добавился, и если можете представьте нам всех их. Ну, у нас такой, это наша мечта вообще вот сидит. Вот. Мы пытаемся его добавить, но для этого его нужно выдернуть из Нью-Йорка, что очень сложно сейчас с нашей экономикой российской и американской, как бы выдернуть музыканта из Америки не так просто. Но все к этому идет дело, и он сам очень этого хочет, и поэтому я думаю, что общими усилиями и желаниями у нас это получится в конце концов. Я знаю один метод, надо невесту хорошую найти. Да, метод шикарнейший, причем невест много, и они все очень такие с приданным, в смысле, видом, внешним видом, да, хорошим. А правда ли то, что вы боитесь закрытого пространства, потому что после визита на фабрике звезд вы сказали, что у вас клаустрофобия? Вы знаете, я только что вот в самолете сейчас сидела, и перед тем, как они закрыли дверь, и трап, я вырвалась просто со своего сиденья и попросила у стюардесс валерьянку, потому что меня все колотило от того, что мне казалось, что я задыхаюсь. Но потом я себя уговорила, что воздуха хватит всем. Вот, и с этой мыслью просидела 2,5 часа, пока не долетела до Тбилиси. А что вам запомнилось больше всего после вашего последнего визита в Тбилиси, кроме грузинской кухни, хачапури от Версачи? Хачапури от Версачи. Я попросил политическое убежище в Тбилиси. Повезло, он встретился с такими людьми интересными и столько подчеркнул всякой информации. А, кстати, как у вас нога, которую вы вывихнули во время игры в боулинге? Меня называют сейчас Топтыгиным. Там моя Мишка-Топтышка. Ну, как бы зажила немножко, уже лучше стало. Значит, у вас будет новый репертуар или новые песни какие-нибудь? Ой, вы знаете, если у нас получится дорепетировать, то мы, может быть, да, сыграем новую песню нашу, если вспомним слова еще. Потому что я забыла тетрадку с написанными словами, и нужно вспомнить. Но я думаю, я вспомню, и потому что есть кое-какие очень интересненькие новые вещички, которые, может быть, мы, если успеем отрепетировать хорошенько, чтобы не облажаться, то мы сыграем. Hello. Hello, it's Bob. And Bob is a classic guy. ჩვენ უკვე დიდი ხანია მეგობრობთ, აქედან გამომდინარე აპრილში რო ყავდა ჩამოყვანილი, ჩვენ დავგეგმეთ უფრო მასშტაბური კონცერტი, იმიტომ რომ მაშინ 1000 კაცზე მეტმა ვერ მოახერხა მისი მოსმენა, ასევე იყო თინეიჯერების ძალიან დიდი თხოვნა, რომ სპორტის სასახლეში ჩატარებულიყო ეს კონცერტი და მე და სტუდია მაესტრომ ვითავეთ ამ გრანდიოზული კონცერტის ჩატარება. პირველი სტერეოსეტი სტუდია მაესტროს მაუწყებლობის არეალი გაიზარდა.
ახლა ჩვენი პროგრამების ნახვა არა მხოლოდ თბილისის მოსახლეობას შეეძლება. ასე რომ ფრაზა მოგესალმებით თბილისისა და არა მხოლოდ თბილისის მოსახლეობას, რომელიც აქტიურად ჟღერდა ჩვენი ეთერიდან, რეალობად იქცა. 97 წლის სექტემბრიდან მაუწყებლობს პირველი სტერეო. ეს მაყურებლებისთვის ცნობილი ფაქტია და რეგულარულად ვსრულავდით იმაზე, რომ გაზრდილი იყოს სამაუწყებლო არეალი. დღეისათვის კომპანიას გააჩნია მთელ საქართველოზე მაუწყებლობის ლიცენზია. სამაუწყებლო არეალი მოიცავს დღეს უკვე გარდა თბილისის რეგიონისა, რომელიც აქამდე მთელი ამ 6 წლის განმავლობაში იყო დაფარული, ქვემო ქართლს, შიდა ქართლს, სამაჩაბლოს ჩავთვლით. ამ დღეებში დაემატება წალკის რეგიონის ქვემო ქართლს. ასევე სულ მალე მაუწყებლობა განხორციელდება შიდა კახეთშიც და ამ წლის ბოლოს მოხდება იმერეთის რეგიონის დაფარვაც. გარდა ამისა, უახლოეს გეგმებში შედის შავი ზღვისპირეთის რეგიონის უზრუნველყოფაც. მინისათვის რომ ეს გაკეთებული იყო და ეს გაკეთდეს, კომპანიას გააჩნია ყველა საჭირო ტექნიკური მოწყობილობა, თანამედროვე მოწყობილობა, პლუს შექმნილი აქვს ციფრული სარელიეფო ქსელი საკუთარი. ამდენად, ასე ვთქვათ, პრობლემური საკითხები კომპანიის წინაშე აღარ დგას ამის განსახორციელება. ეს უნდა იყოს თანამედროვე ხარისხის მაუწყებლობა მთელ საქართველოს. ყოველ შემთხვევაში მოსახლეობის ჩვენ ვარაუდობთ, რომ საქართველოს მოსახლეობის 90-95% დავფაროთ ჩვენი მაუწყებლობით. 23 ოქტომბერს აჭარან მუსიკოლში განხორციელდება პროექტი იბერო-კავკასიური სტილი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს გერმანიაში მოღვაწე ქართული ჯგუფი შინ და აგრეთვე ფოლკლორული კოლექტივი გეორგიკა. სხვათა შორის ჯგუფში შინ ამერიკელი ბას-გიტარისტი უკრავს და აგრეთვე პერკუსიონისტი ინდოეთიდან. მინდა გითხრათ, რომ არც ერთმა თქვენთაგანმა არც კი იცის, რატომ არის აქ მოსული, ხო? ყველა მეკითხება, იმიტომ რომ ჩვენ მოსაზრებულად არ დაუბეჭდეთ პრეს-რელიზები, იმისთვის რომ კიდევ უფრო დიდი ინტერესი გამოგვეწვია. ვინც რადიოს აადევნებს თვალყურს, ალბათ რეკლამის სახით მაინც გაქვთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 23 ოქტომბერს აქ აჭარა მუსიკოლში საღამოს 21 საათზე გაიმართება ახალი პროექტი, პირველად საქართველოში ხაზგასმით არის ნათქვამი, პროექტი, რომელსაც ჰქვია იბერო-კავკასიური სტილი, ჯგუფები შინ და გეორგიკა. მე მინდა განსაკუთრებული სიტყვოთი და განსაკუთრებული აპლოდისმენტებით შევხვდეთ ჩვენ სტუმარს საქართველოში, რომელიც უშუალოდ მიიღებს მონაწილეობას კონცერტში. ეს გახლავთ ინდოელი პერკუსიონისტი ბატონი შანკარ ლალი. გთხოვთ აპლოდისმენტებს იმისთვის, რომ მიგიყვეს სტუმარდა. გარდა ამისა, მე მინდა გითხრათ კიდევ ერთი არაქართველი მიიღებს მონაწილეობას. ეს გახლავთ რეი კაჩინსკი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, რომელიც სულ მალე ჩამოვა. meine Heimat also. როცა გავიცანი ქართული მუსიკოსები, მივხვდი რომ ისინი პროფესიონალები იყვნენ. ძალიან გამიხარდა რომ ჩამოვედი. გეორგიკას რაც შეეხება, ჩვენ ამაზე არ გვიფიქრია ნამდვილად არასდროს, იმდენად ვიყავით ქართული ჩვენი ძირძველი სიმღერების გამოკვლევით ექსპედიციებში სიარულით, რომ ამაზე საერთოდ არც გვიფიქრია, რომ შეიძლებოდა ესეთი რაღაც მომხდარიყო, მაგრამ ჩვენ და საბედნიეროდ ალბათ გამოჩნდა ეს ჯგუფი, რომელსაც ქვია შინ და საკმაოდ თავიდან ცოტა რაღაც ეჭვის თვალით უყურებდით თითქოს რომ მაინც ქართული ხალხური სიმღერა რახან არის რაღაცა არ გავაფუჭოთ ამითი რაღაცა, მაგრამ საბოლოოდ ჩვენ დავრწმუნდით რომ ამით ცუდს არაფერს არ ვაკეთებთ. ჩვენთვის ყველასთვის ვისაუბროთ მაინც ქართული მაყურებლის აზრი ძალიან გვაინტერესებს და რა თქმა უნდა ხარდაჭერებს. ქართული შოუ ბიზნესის ერთი ნაწილი, კერძოდ სამოდელო სააგენტო ნადალის გოგონები ჩვილ ბავშვთა სახლს ესტუმრნენ. ეს საქველმოქმედო აქცია უკვე მეორედ ტარდება, მაგრამ ამჯერად გოგონებმა თავად შეაგროვეს საჩუქრები, რომლებიც შემდეგ უპატრონო ბავშვებს გადასცეს. აქციის მიზანი ასეთია: არც ერთი ბავშვი ოჯახის გარეშე.
ბავშვს სჭირდება აუცილებლად ოჯახი და დედა და რა ვიცი, ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც ამ პროექტში არის ჩართული და ძალიან მიხარია. ჩვენი ეს პროექტი არის მოგახსენებთ ჩვილბავშვთა მიტოვების პრევენციის და დეინსტიტუციონალიზაციის პროექტი. რას ნიშნავს ახლა? ცოტა რომ ავხსნათ ხო საზოგადოებისთვის. მიტოვების პრევენცია, მიტოვების თავიდან აცილება. როგორც ყველა მიცის ჩვენ საზოგადოებაში ძალიან იმატა დედების მიერ თავისი ახალშობილი ჩვილი ბავშვების მიტოვების რიცხვმა. ეს უკვე ისეთი კატასტროფულ ციფრებში გადაიზარდა და აი 99 წლის მერე მონაცემებით ისეთი ზრდადი არის ეს ციფრი განსაკუთრებით მარტოხელა დედების მიერ ბავშვების მიტოვება, რომ უკვე მომწიფდა აუცილებლობა ესეთი ტიპის პროექტების, ასეთი ტიპის დახმარების. ლაილაი წარმოგიდგენთ პროგრამას ინფორმატორი.